السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ صحرا میں لڑکی کو بوائے فرینڈ کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ، 3 ملزمان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ دبئی جانا، رہائش اور نوکری حاصل کرنا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دبئی میں مقیم 2 پاکستانی بھائیوں نے ہم وطنوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں پولیس اب کورونا کی روک تھام کے لیے ڈرون کے ذریعے عوام کو حفاظتی انتظامات کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گی۔ اگلے چند دنوں میں موسلا دھار بارشوں کے لیے تیار رہیں، مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ اماراتی ریاست میں ہزاروں کلوگرام منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ضبط شدہ منشیات کی مالیت 2.5 کروڑ درہم کے لگ بھگ ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحرا میں لڑکی کو بوائے فرینڈ کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ، 3 ملزمان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس کے مطابق جرم کی یہ واردات صحرائی علاقے میں پیش آئی، جہاں نوجوان اور اس کی گرل فرینڈ موجود تھے۔ اسی دوران وہاں تینوں پہنچ گئے جو منشیات کے زیر اثر تھے۔ 2 ملزمان نے نوجوان کو چاقو کی نوک پر یرغمال بنا لیا، جبکہ مرکزی ملزم نے لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم لڑکی اس کے ناپاک ارادے کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور مزاحمت کرتی رہی۔ دیگر 2 ملزمان نے بھی لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی، تاہم نوجوان اس موقع پر وہاں سے بھاگ اٹھا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع کر دی۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی، جسے دیکھ کر لڑکی سے جنسی زیادتی کی کوشش میں مصروف ملزمان بھاگ کھڑے ہوئے، تاہم پولیس نے ملزمان کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا اور تینوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم نے اپنی گاڑی میں فرار ہونے کی کوشش کی اور اس دوران پولیس کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر مار کر نقصان پہنچایا، جس سے گاڑی میں بیٹھے پولیس اہلکاروں کی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہوا تھا، تاہم اس ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں پولیس اب کورونا کی روک تھام کے لیے ڈرون کے ذریعے عوام کو حفاظتی انتظامات کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز شارجہ میں کثیر تعداد میں ڈرون اڑتے دیکھے گئے، جو کہ خصوصی آگاہی مہم کا حصہ تھے۔ یہ مہم اماراتی حکومت کی جانب سے عوام کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی تلقین کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس مہم کے دوران پولیس نے دوران گشت اور ڈرون کے ذریعے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی پیغام نشر کیے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اب کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ شارجہ میں لوکل ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر ٹیم نے وزارت داخلہ کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی سپورٹ کے تعاون سے دوران مہم 35 مقامات کا احاطہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ شارجہ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں مساجد اور شارجہ کے گنجان آباد علاقوں میں ڈرون کورونا SOPs کے بارے میں اعلانات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان پیغامات کو عربی، اردو اور انگریزی سمیت متعدد زبانوں میں نماز جمعہ سے پہلے اور بعد میں نشر کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون کو ایسے محلوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جائے گا جہاں کورونا احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کا شک ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں موسلا دھار بارشوں کے لیے تیار رہیں، مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں 7 روز تک مسلسل گہری دھند پڑتی رہی، جس کے بعد گزشتہ روز بادلوں سے گھرا آسمان دیکھ کر لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اب امارات میں بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ اگلے 5 روز تک بارش کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔
ताहम इस दौरान सर्दी के रुखसत होने की वजह से दर्जे हरारत में भी इजाफा होता चला जाएगा। अगले चंद रोज में खूब बारिशें होने वाली हैं, क्योंकि अमारात में एक बार फिर मसनूई तरीके से बारिश बरसाने के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से क्लाउड सेडिंग का तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी बन गया है। क्लाउड सेडिंग का मकसद अमारात में शदीद गर्म मौसम को मुतदिल बनाना है। 2019 में भी गर्मियों के मौसम में मसनूई तरीके से बारिश बरसाने का कामयाब तजुर्बा किया गया था। क्लाउड सेडिंग की बदौलत दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत कई इलाकों में ढेरों ढेर बारिश हुई थी। अमाराती रियासत में हजारों किलोग्राम मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जब्त शुदा मंशियात की मालियत 2.5 करोड़ दिरहम के लगभग है। तफसीलात के मुताबिक रासुल खैमा पुलिस के एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल इब्राहिम जासिम अल तनीजी ने बताया कि इनके महकमे ने साल 2020 में इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अहलकारों की जानिब से मुमलिकत में मंशियात की मुंतकली की बड़ी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई हैं। गुज़िश्ता साल एक बड़ी कार्रवाई के नतीजे में 1125 किलोग्राम मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसकी मालियत 2.5 करोड़ दिरहम के लगभग थी। इस मंशियात में 763 किलोग्राम अफयून भी शामिल थी। इस ऑपरेशन के नतीजे में 3 ड्रग डीलर भी काबू आ गए हैं। कर्नल इब्राहिम ने बताया कि ये ड्रग डीलर भी होशियार थे, जिन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाकर पुलिस एहलकारों को चकमा देने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों मंशियात की बड़ी मकदार के साथ काबू कर लिया। उन्होंने मजीद कहा कि अमारात में अब मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। यूएई को मंशियात से महफूज मुल्क बनाने के अज़्म के लिए तमाम मुताल्लिका सरकारी महकमे इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। दुबई जाना, रिहाइश और नौकरी हासिल करना अब कोई मसला नहीं रहा। दुबई में मुकीम 2 पाकिस्तानी भाइयों ने हमवतनों को हर किस्म की मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक SME ट्रैवल्स एंड टूर्स के डायरेक्टर एडमिन एंड ऑपरेशंस हाफिज एजाज अहमद ने सार्फिन के लिए ऐलान किया कि लोग अपनी इंक्वायरीज भेजें। हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन पर जो कोड है, इसमें पहले 100 सार्फिन को किसी भी सर्विस पर 10% का बराह रास्त डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपको इस सर्विस की अभी ज़रूरत नहीं है और आप 3 माह के बाद ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी सर्विस की एडवांस बुकिंग कर ली जाएगी और इस तरह आपको मिलने वाला 10% डिस्काउंट कई माह के बाद भी दस्तयाब होगा। ये डिस्काउंट विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, होटल पैकेज चाहिए, यानी तमाम सर्विसेज पर 10% की रियायत दस्तयाब होगी। बस आपको इतना करना होगा कि फौरी तौर पर सब्सक्रिप्शन करवानी होगी, ताकि आप पहले 100 अफराद में शामिल होकर डिस्काउंट के हकदार बन सकें। SME ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी की जानिब से दुनिया भर में सफ़र के लिए टिकट बुकिंग की सहूलत भी दी जा रही है, जिससे पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली बाशिंदों के अलावा खलीजी और दीगर ममालिक के बाशिंदे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी टिकटिंग की सर्विसेज पूरी दुनिया के लिए फराहम की जाएगी। किसी भी मुल्क के बाशिंदे को विजिट वीज़ा दरकार है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। दुबई में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें से कई बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किसी और मुल्क की सैर व तफरीह के लिए अमारात से वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं। सो हम इनके लिए सर्विसेज लेकर आए हैं कि आप हमारे पास आकर बैठें, हम आपको वीज़ा फाइलिंग में मदद देंगे, आपकी दरख्वास्त तैयार करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स की तैयारी और इनकी फाइलिंग, बैरून मुल्क आपके लिए होटल की बुकिंग, इसके अलावा टूर्स के लिए इंतजामात करना भी हमारी सर्विसेज में शामिल है। इसी तरह आपके अगर कोई अजीज़ रिश्तेदार बाहर से दुबई आना चाहते हैं या उन्हें रिहाइश का कोई मसला है, तो इसे हल किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।